Well, friends, good morning, all of you. Today I'll be talking on globalization and its negative impacts in the international politics. Well, let me start with the famous words of the then president of World Bank, Paul D. Wolfowitz. Paul D. Wolfowitz, I can remember in the World Development Report in 2006, in his foreword, he stated that we live in a world of extraordinary inequalities of opportunity, both within and across countries. Even the basic opportunity for life itself is disparately distributed. What Paul D. Wolfowitz said in the foreword of World Bank Report 2006, World Development Report 2006. So the then president of World Bank, Paul D. Wolfowitz, he nicely remarked that we live in a world of extraordinary inequalities of opportunity, both within and across the countries. Even the basic opportunity for life itself is disparately distributed. Very remarkable lines. So from these lines, we can easily draw a conclusion that the impacts of globalization, or if globalization has some positive sides or positive returns or positive impacts, then be sure that these benefits are being pocketed by the rich and developed countries of the world. I mean, the poor, third world, underdeveloped, developing countries, as well as Latin American and sub-Saharan African countries, totally failed to accrue benefits from globalization. This has become very much clear if we go through these two lines of Paul D. Wolfowitz, that we live in a world of extraordinary inequalities of opportunity, both within and across countries. Even the basic opportunity for life itself is disparately distributed. অর্থাৎ আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে দেশের ভেতরে ও বাইরে সুযোগ সুবিধার বৈষম্য অস্বাভাবিকভাবে প্রবল। এমনকি ন্যূনতম যে সুযোগ সুবিধা সেগুলো বিসদৃশভাবে বণ্টিত। We live in a world of extraordinary inequalities of opportunities. Although we are talking about equality of opportunity, but we are living in a world of extraordinary inequalities of opportunity, both within and across countries. দেশের ভেতরে ও বাইরে সুযোগ সুবিধার বৈষম্য অস্বাভাবিকভাবে প্রবল। Even the most basic opportunities for life itself is disparately distributed. অর্থাৎ এমনকি ন্যূনতম যে সুযোগ সুবিধা যেগুলো সেগুলো কিন্তু বিসদৃশভাবে বণ্টিত। অর্থাৎ the basic amenities of life are not distributed equally. This is the gloomy picture of the present world, and it is due to the impact of globalization. Well, I told in my previous class that globalization has multifarious implications, negative implications, but I will be focusing on mainly on its impact on economy, on polity, and in the cultural arena. These are the three key areas where I'll try to touch upon in my present lecture. So first of all, I'd like to focus on the economic aspect. অর্থাৎ অর্থনীতির উপর বিশ্বায়নের কি নৈর্থক অর্থাৎ নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সেই জায়গাটা আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব, যেটা আমি মনে করি মোস্ট ভাইটাল। তো আমরা যে জিনিসটা দেখতে পেরেছি যে বিশ্বায়নের যদি কোনো ভালো দিক থাকে, বিশ্বায়নের যদি কোনো সুদিক থাকে, যদি কোনো পজিটিভ ইম্প্যাক্টস থাকে, তাহলে তার বেশিরভাগ মুনাফাটা বিশ্বের উন্নত এবং পুঁজিবাদী ধনী রাষ্ট্রগুলো লাভ করেছে।
এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত, উন্নয়নশীল, সাব সাহারান আফ্রিকান দেশ এবং ল্যাটিন আমেরিকান কান্ট্রিজ, তোমরা আমেরিকার দেখবে নর্থ আমেরিকা এবং সাউথ আমেরিকা আছে, যাদেরকে ল্যাটিন আমেরিকা বলা হয়, সাউথ আমেরিকান কান্ট্রিজ যেগুলো, যে দেশগুলো মূলত ফুটবল থেকে ফুটবলের উপর এদের অর্থনীতি নির্ভরশীল, ব্রাজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, চিলি, এই দেশগুলো ফুটবল খেলায় খুবই পারদর্শী। তো সেই দেশগুলোর কথা যদি দেখি, আমরা সাব সাহারান আফ্রিকান দেশগুলোর কথা দেখি, আমরা তৃতীয় বিশ্বের দেশ এশিয়ান কান্ট্রিজগুলোর কথা যদি বলি, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মায়ানমার, ভুটান, থাইল্যান্ড, এই দেশগুলোর যদি অর্থনীতির দিকটা দেখি, এই দেশগুলো কিন্তু বিশ্বায়ন থেকে খুব বেশি কি আমি মনে করি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই দেশগুলো খুব একটা মুনাফা লাভ করতে পারেনি, অর্থাৎ বিশ্বায়নের ইতিবাচক প্রভাব এই দেশগুলোর উপর পড়েনি। It is due to globalization. One thing we have noticed that rich becomes richer and poor becomes poorer. I mean, rich countries becoming richer and poor countries becoming poor. We have noticed gross inequality in the world economy. It's due to the impact of globalization. সেটা কিভাবে হচ্ছে? আজকে আমি প্রথম ক্লাসের, if you can remember my first lecture, সে জায়গায় আমি বলেছিলাম যে বিশ্বায়ন বিশ্বাস করে অবাধ চলাফেরা, অবাধ আদান প্রদান, হ্যাঁ, শ্রম, পুঁজি, দ্রব্য, পণ্য সামগ্রী, পরিষেবা, সেগুলোর অবাধ আদান প্রদানের নামই হলো বিশ্বায়ন। 24/7/365, তোমার দরজা 24/7/365 খোলা থাকবে, আমার দরজাও ঠিক তদ্রূপ। তুমি আমার বাড়িতে আসবে, আমি তোমার বাড়িতে যাব। গ্লোবালাইজেশন মিন্স ভিলেজাইজেশন, গ্রাম্যকরণ, বিশ্বটাকে একটা গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলা। অর ইন আদার ওয়ার্ডস, ইন্টিগ্রেশন অফ ন্যাশনাল ইকোনমি অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, জাতীয় অর্থনীতি এবং বিশ্ব অর্থনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধন। দিস ইজ অল অ্যাবাউট গ্লোবালাইজেশন। কিন্তু সেটা আসলে কি হচ্ছে? সত্যি কি আমি তোমার বাড়িতে যেতে পারছি? সত্যি কি ন্যাশনাল ইকোনমি এবং গ্লোবাল ইকোনমি আর ওয়ার্ল্ড ইকোনমির মধ্যে ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে, একীকরণ হচ্ছে? দ্যাট ইজ এ ভেরি মাচ পার্টিনেন্ট, I mean a $1 million question that we need to answer. আসলে আমি কি যেতে পারছি তোমার বাড়িতে? আমার দ্রব্য, পণ্য সামগ্রী, পরিষেবা, পুঁজি, সেগুলো কি তোমার বাড়িতে যেতে পারছে, না আমার বাড়িতে শুধু তোমার দ্রব্যগুলো ঢুকছে? You think about it. My dear students, if I ask you put a question, can you give examples of 5 Indian shops? Hardly you will be able to answer. You can answer only Patanjali and Dabu. These are the 2 prominent factories in India. কেননা আমরা যে দ্রব্য সামগ্রী, পণ্য সামগ্রী যেগুলো ব্যবহার করি, তার 90% আর foreign made goods, imported goods. If not imported, these are produced in India by many multinational corporations. তোমাকে যদি বলি 2-4টে ভারতীয় খাবারের নাম বলো, তুমি সহজে বলতে পারবে না। তোমাকে যদি বলি 2-4টে ইন্ডিয়ান টুথপেস্টের নাম বলো, তোমরা সহজে আনসার দিতে পারবে না। কারণ আমরা যে সাবান যেগুলো ব্যবহার করছি, আমরা যে টুথপেস্ট যেগুলো ব্যবহার করছি, আমরা যে খাবার যেগুলো খাচ্ছি, আমরা যে পোশাক পরিচ্ছদ যেগুলো পরছি, সেগুলোর মধ্যে ইন্ডিয়াননেস নেই। অর্থাৎ পণ্য বা দ্রব্য সামগ্রী যে অবাধ আদান প্রদান, তোমার দ্রব্য আমার দেশে যাবে, আমার দ্রব্য তোমার দেশে যাবে। আজকে বাচ্চাদের যে টয়েস আইটেমস আছে, তোমরা দেখবে মোস্ট অফ দিস টয়েস আর মেড ফ্রম চায়না। তোমরা টয়েস, যে কোনো একটা টয়েস হাতে নিলে দেখবে মেড ইন চায়না। আজকে যে মোবাইলের মাধ্যমে আমরা ক্লাস নিচ্ছি, বা তোমরা যে মোবাইলের মাধ্যমে ফোন করছো বা ইন্টারনেট করছো, সেটা যদি দেখো, these are not Indian. Most of these products are either made in China, made in Japan, made in Korea, made in US. তার ফলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমাদের বাজারটা এরা দখল করে নিয়েছে।
কিন্তু আমরা তাদের বাজারে যেতে পারছি না। আমাদের বাজারটা এরা খুব সহজে ধরে নিচ্ছে, কিন্তু আমরা এদের বাজারটা দখল করতে পারছি না। আজকে তুমি বিদেশে যাও, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, চায়না, সেই দেশগুলোতে গিয়ে দেখো তোমার কোনো প্রোডাক্টস আছে নাকি। আজকে আমরা গায়ে যে পারফিউম দিচ্ছি, সেই পারফিউমটাও কিন্তু বিদেশি। আমি যদি বলি 2-4টে ইন্ডিয়ান পারফিউমের নাম বলো, তোমরা বলতে পারবে না। অর্থাৎ লাক্সারিয়াস গুডস যেগুলো আছে, এমনকি অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো আছে, সেগুলোই বেশিরভাগ এখন ফরেন মেড গুডস। তাহলে এই যে দ্রব্য, পণ্য, পরিষেবা, শ্রম, পুঁজি, এইগুলোর যে আদান প্রদান, যেগুলো আজকে বিদেশি শিল্পপতিরা, ওয়ালমার্ট এবং এরকম আরও বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাগুলো আমাদের ভারতের বাজার দখল করছে। তারা পুঁজির বিনিয়োগ করছে, পুঁজির লগ্নি করছে আমাদের তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে, এবং এই পুঁজির লগ্নি ঘটিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক, প্রাইভেট ব্যাংকস আমার বাজারগুলোকে দখল করে নিয়েছে। আজ পরিষেবা জগতে, ইন্টারনেট বা মোবাইল পরিষেবা জগতে বিএসএনএল একটা অতি পরিচিত নাম ছিল। Now BSNL is almost become a dead dog. BSNL is in the dark house. BSNL খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ ভারতবর্ষে ইন্টারনেট বা মোবাইল পরিষেবার জগতে বিএসএনএল একটা সুপরিচিত নাম ছিল। আজ কিন্তু ভোডাফোন, আইডিয়া, জিও, এরকম বিভিন্ন কোম্পানিজগুলো আসার ফলে আমাদের যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান, আমাদের যে ন্যাশনাল শিল্প প্রতিষ্ঠান, সেগুলো বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আরেকটা জিনিস, ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা আমি একদিন বলেছিলাম, যে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট। আমরা যখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF বা WTO থেকে আমরা যখন টাকা লোন নিচ্ছি, তারা আমাদেরকে কি দিচ্ছে? সঙ্গে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস লেট ডাউন করে দিচ্ছে। And we have to obey all these terms and conditions laid down by the WTO, IMF or World Bank. The moment we take loan from these institutions, we have to follow their terms and conditions. What are these? They are asking for structural adjustment. অর্থাৎ we have to adjust our economy to their, as per their টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস। আমাদের কাঠামোগত, অর্থনীতিকে কাঠামোগত সংস্কার সাধন করার কথা বলছে। হোয়াট ইজ স্ট্রাকচার অ্যাডজাস্টমেন্ট? স্ট্রাকচার অ্যাডজাস্টমেন্ট বলতে বোঝাচ্ছে যে বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে অবাধ প্রবেশের সুযোগ দিতে হবে, শিল্পের বেসরকারীকরণ করতে হবে, বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে দেশের বাজারকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে, দেশের অভ্যন্তরে যে কি উৎপাদন হবে, কি বিনিয়োগ হবে, তার দাম কিভাবে হবে ইত্যাদির উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অর্থাৎ সরকারের নিয়ন্ত্রণটাকে দেশে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হবে, কিভাবে হবে, তার দাম কত হবে, সেগুলোর উপর সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না। অর্থাৎ সরকারের নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করে দিতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা যেগুলো আছে, সেগুলো যেন অবাধ বাণিজ্য করতে পারে, তার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। এগুলোকেই নিয়েই স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট। এবং আমাদের সেই স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্টের যে শর্ত, কাঠামোগত সংস্কার যেটা বলছে, সেটাকে আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। কেন আমরা ঋণ নিয়েছি। তুমি যখন কারো কাছ থেকে ধার নেবে, তখন যে ধারদাতা, তুমি যখন কারো কাছ থেকে 100 টাকা হোক বা 1000 টাকা হোক, তুমি যখন বড় নেবে, ভাই তুমি আমাকে 100 টাকা দাও, সে যখন তোমাকে 100 টাকা দেবে, তার সঙ্গে যদি সে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন দিয়ে দেয়, তুমি কি সেগুলো মানবে না? অবশ্যই তুমি মানতে বাধ্য। You have to obey the rules and regulations or terms and conditions laid down by the lender. তো ঠিক তদ্রূপভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও যখন একটা দেশ, একটা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দুর্বল দেশ, সে যখন এই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছ থেকে টাকা ধার নেবে, তখন সেই সংস্থাগুলো তার উপর যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, যে শর্ত যেগুলো আরোপ করবে, সেই দেশগুলোকে সেগুলো মেনে চলতে হবে। এবং যেটা তার স্ট্যান্ডার্ড নাম দিয়েছে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট। অর্থাৎ তোমার অর্থনীতির যে কাঠামো যেটা আছে,
You need to change or reframe the economic structure so that it can cater the interest of all these organizations. এবং যে অর্গানাইজেশনসগুলোর পেছনে কিন্তু উন্নত এবং ধনী দেশগুলোর কিন্তু বিরাট হাত আছে। যে উন্নত বা ধনী দেশগুলো এই সংস্থাগুলোর পেছনে প্রচুর ফান্ডিং করে, এরাই প্রচুর পুঁজির লগ্নি করে এবং এই লগ্নিকৃত টাকা থেকে বিভিন্ন দেশকে ধার দেওয়া হয় এবং এই ধার থেকে প্রচুর পরিমাণ সুদ অর্জন করা হয় এবং এই সুদের মাধ্যমে এরা প্রচুর মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলে দিচ্ছে। তো আমি মনে করি তোমরা বুঝতে পারলে হোয়াট ইজ স্ট্রাকচার অ্যাডজাস্টমেন্ট। অর্থাৎ যখন আমরা টাকা ধার নেই, টাকা ধারের সঙ্গে তারা কিছু শর্ত আরোপ করে দেয়। শর্তগুলো কি? শর্তগুলোর এককালীন একটা শব্দ, একটা টেকনিক্যাল টার্ম তারা ব্যবহার করে, যেটাকে বলা হয় কাঠামোগত সংস্কার অর স্ট্রাকচার অ্যাডজাস্টমেন্ট। সেটাকে যদি আমরা ব্যঙ্গে ব্যাখ্যা করি তাহলে যেগুলো দাঁড়ায় সেগুলো হলো যে বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে অবাধ ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ দিতে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, শিল্পের বেসরকারীকরণ করতে হবে। নাম্বার 3, বাজারে দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপাদন হবে, কতটুকু হবে, তার দাম কতটুকু হবে, সেগুলোর ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না, অর্থাৎ সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এটা হলো 3 নম্বর। 4 নম্বর আমরা বলতে পারি বিদেশি লগ্নিকারীদেরকে বা পুঁজিপতিদের পুঁজির লগ্নির অবাধ সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, এটা হলো 4 নম্বর। 5 নম্বর হলো বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে হবে। এই সকল যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন, সেগুলোকে আমরা সংক্ষেপে বলি স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট, অর্থাৎ কাঠামোগত সংস্কার। মূলত এই কাঠামোগত সংস্কার বা এই যে অবাধ আদান প্রদান, বিশ্বায়নের যে মূল যে নীতিটা, বিশ্বকে একটা গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে যে অভিসন্ধি বা যে ষড়যন্ত্র যেটা কাজ করেছে, সেটা মূলত অর্থনৈতিক। এবং বিশ্বের পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলি তারা তাদের পুঁজির লগ্নি ঘটানোর জন্য, পুঁজিকে বিনিয়োগ করে প্রচুর মুনাফা লাভ করার জন্য এইরকমই একটা প্রয়াস আমরা 90-এর দশকের পর থেকে, যখন রাশিয়া ভেঙে টুকরো হয়ে যায় এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বঙ্গুর দুর্বল হয়ে যায়, সেটা আমি তোমাদেরকে রেফার করব, তোমরা 2টো বই অবশ্যই পড়বে। একটা হলো স্যামুয়েল ফিলিপস হান্টিংটনের দি ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন অ্যান্ড দ্য রিমেকিং অফ ওয়ার্ল্ড অর্ডার। দি ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন অ্যান্ড রিমেকিং অফ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বাই স্যামুয়েল ফিলিপস হান্টিংটন। আরেকটা বই তোমরা গতদিন যেটা আমি বলেছিলাম, written by Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man. These 2 books are very much popular, and these two books are very much pertinent to understand the post-global international scenario. Post-Cold War international scenario. ঠান্ডা যুদ্ধের পরবর্তীকালীন সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতি বোঝার ক্ষেত্রে এই 2টো বইয়ের বিরাট একটা অবদান আছে। আমি গতদিন বলছিলাম ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা দি এন্ড অফ হিস্ট্রি অ্যান্ড লাস্ট ম্যান বই উনি দেখিয়েছেন ইতিহাস অর্থাৎ মানব জাতির যে মতাদর্শকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্বের ইতিহাস, সেটা শেষ, এন্ড অফ হিস্ট্রি। পুঁজিবাদের জয় জয়কার, একটাই মতবাদ পুঁজিবাদ। আর যখন একটাই মতবাদ আছে তখন আর মতাদর্শ কনসেপ্টের গুরুত্বও কমে যাচ্ছে। আজকে রাত আছে বলে দিনের গুরুত্ব আছে, আজকে রাত যদি থাকতো না তাহলে কালের গুরুত্ব থাকতো না, সকাল আর বিকেলের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকতো না। তো ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা এন্ড অফ হিস্ট্রি বলছেন মানব জাতির ইতিহাস শেষ, মানে মানব জাতির ইতিহাস যে দ্বন্দ্বের মতাদর্শকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের ইতিহাস, সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে, পুঁজিবাদের জয় জয়কার সর্বত্রই। ঠিক তদ্রুপভাবে স্যামুয়েল ফিলিপস হান্টিংটন, ওনার বিখ্যাত বই যেটা হট কেকের মতো বাজারে বিক্রি হয়েছিল, অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট বুক সেলার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, যে বইয়ে স্যামুয়েল হান্টিংটন বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে মতাদর্শকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের যদিও অবসান ঘটেছে, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে বিশ্ব শান্তিময় হয়ে গেছে, একটা নতুন বিশ্ব গড়ে উঠবে। ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন, এখন কিসের দ্বন্দ্ব দেখাতে পারে? সিভিলাইজেশনাল দ্বন্দ্ব দেখাতে পারে। খ্রিস্টিয়ান সিভিলাইজেশন, ইসলামিক সিভিলাইজেশন, মূলত এদের সভ্যতার মধ্যে সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব কিন্তু দেখা দিতে পারে।
ঠান্ডা যুদ্ধ শেষ, মতাদর্শ নিয়ে দ্বন্দ্ব শেষ, তার মানে যে বিশ্ব শান্তিময় হয়ে যাবে, বিশ্বের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না, ক্ল্যাশ থাকবে না, সেটা নয়। কিন্তু হান্টিংটন সেটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, ক্ল্যাশ অফ সিভিলাইজেশন অ্যান্ড রিমেকিং অফ ওয়ার্ল্ড অর্ডার। বিশ্বকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার নতুন একটা বিশ্ব গড়ে উঠবে। তো এই দুটো বই তোমরা অবশ্যই রেফারেন্স হিসেবে তোমরা পড়বে টু আন্ডারস্ট্যান্ড পোস্ট কোল্ড ওয়ার ইস্যুজ। তো যেটা আমি আলোচনা করেছিলাম যে গ্লোবালাইজেশনের যদি আমরা নেতিবাচক দিকটা দেখি, তার 1 নম্বর নেতিবাচক দিকটা বা যে প্রভাবটা আমরা দেখেছি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে। 2 নম্বর আমরা যে জিনিসটা দেখব, পলিটিক্যাল ইম্প্যাক্টস or negative impacts of globalization on polity। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের কিভাবে নেতিবাচক প্রভাবটা পড়েছে। We know very well that to become a state, 4 elements are very much required, or there are 4 components of state: population, territory, government, sovereignty. These are the 4 cardinal aspects or elements of a state: population, territory, sovereignty, government। রাষ্ট্রের যদি আমরা উপাদান দেখি, তাহলে রাষ্ট্রের মূলত 4টি উপাদান আছে: জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সার্বভৌমত্ব এবং সরকার। এই 4টি উপাদানের মধ্যে দুটো উপাদান, মূলত টেরিটোরিয়ালিটি অ্যান্ড সভারেন্টি, আর ইন এ স্টেট অফ ক্রাইসিস ডিউ টু গ্লোবালাইজেশন। Undoubtedly, due to globalization, the independent state has lost its territoriality, sovereignty, power and authority to a large extent. বিশ্বায়নের প্রভাবে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র, একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, an independent state has lost its power and authority, territoriality and sovereignty। তার ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, তার সার্বভৌমত্ব এবং তার ভূখণ্ডত্ব, সেই 4টে জায়গায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেকটুকু খর্ব হচ্ছে, অনেকটুকু সীমিত হয়ে যাচ্ছে ডিউ টু গ্লোবালাইজেশন। বাট ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। তাহলে কি রাষ্ট্র বিলীন হয়ে যাবে? নো নিড টু বি ওয়ারিড অ্যাবাউট দ্যাট। State has lost its power, authority, sovereignty, territoriality, but it doesn't mean that state will wither away or state will be abolished as so-called Marxists foresee or believe so. Still, there is need and importance of the state, sovereign state. But state has loosening its identity and autonomy, no doubt about that. মার্কসিস্টরা সাধারণত এটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল যে একটা সময় আসবে, ক্যাপিটালিজম উইল বি অ্যাবলিশড, এবং সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠা হবে, তারপরে কমিউনিজম হবে, তারপরে স্টেট উইল উইদার অ্যাওয়ে, রাষ্ট্র আর থাকবে না। বাট মার্কসিস্ট ফোর্সি বা মার্কসিস্ট বিলিভ, এবং মার্কসিস্ট বিশ্বাস করতো ক্যাপিটালিজম শোজ দ্য সিডস অফ ইটস ওন ডিস্ট্রাকশন। ক্যাপিটালিজম তার নিজের ধ্বংসের জন্য বীজটা সে নিজেই রোপণ করেছে, এবং একদিন আসবে ক্যাপিটালিজম আর থাকবে না, ক্যাপিটালিজম ধ্বংস হয়ে যাবে, সে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে সোশ্যালিজম। তারপরে ধীরে ধীরে সোশ্যালিজম উইল বি ট্রান্সফর্মড ইন্টু কমিউনিজম। অর্থাৎ ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ অ্যাবিলিটি, টু ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ নিডস will be, each according to his ability, to each according to his work, will be transformed into each according to his ability, to each according to his needs. I mean, conversion of socialism into communism. And in the ultimate stage, state will wither away. As in communism, there will not be any class distinction, any class exploitation. And as there is no classes, there is no existence of the state. There is no need of the state, because Marxists believe that state is an instrument of class exploitation.
কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত হয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য সীমিত হয়ে যাচ্ছে, বাট দ্যাট ডাজ নট বিলিভ দ্যাট স্টেট উইল বি অ্যাবলিশড। রাষ্ট্র কিন্তু হারিয়ে যাবে না, কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা বহুলাংশে সীমিত হয়ে যাচ্ছে। হাও? সেটা কিভাবে হচ্ছে? আমরা আগেই বলেছিলাম, বিশ্বায়নের প্রভাবে রাষ্ট্রকে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা মতো চলতে হচ্ছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সমীহ করতে হচ্ছে, বিশ্ব জনমতকে সমীহ করতে হচ্ছে। আমি একটু আগেই যে পয়েন্টটা আলোচনা করেছিলাম, স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট, সে জায়গায় আমরা দেখেছিলাম রাষ্ট্র কিভাবে কম্প্রোমাইজ করতে হচ্ছে বিভিন্ন অর্থনীতির দিক দিয়ে। আগে যেরকম পলিটিক্যাল এক্সপানশন বলতে একটা ঔপনিবেশিক একটা মানসিকতা কাজ করত, রাজনৈতিক ঔপনিবেশিকতাবাদ আমরা পড়েছিলাম। একটা দেশ আরেকটা দেশের উপর আক্রমণ করত, সেই দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজের দখলে নিয়ে আসার চেষ্টা করত, সেই দেশের ভূখণ্ডকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসার চেষ্টা করত। আজ কিন্তু সেই ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসার চেষ্টা করে না, আজ চেষ্টা করে আমার দেশে বসে কি করে আরেকটা দেশে পুতুল সরকার গড়ে তোলা যায়। রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সে দেশের ভূখণ্ড, সে দেশের সার্বভৌমত্ব, সে দেশের জনসমাজকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখা যায়। ইকোনমিক কলোনিয়ালিজম যেটাকে আমরা বলতে পারি। তো আজ রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অন্য একটা রাষ্ট্র নিয়ে যাচ্ছে সেরকম নয়, কিন্তু অন্য প্রভাবশালী উন্নত ধনী রাষ্ট্রগুলো তারা তাদের দেশে বসে তারা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত সাহারান আফ্রিকান দেশগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছে। সেই দেশের ভূখণ্ড কিভাবে পরিচালিত হবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, সেই দেশের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত নিয়ে আসছে। আজ রাষ্ট্রকে বলছে তুমি ভর্তুকি দিতে পারবে না, তোমাকে ভর্তুকি তুলে নিতে হবে। রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিচ্ছে তোমার শিল্পের বেসরকারীকরণ করতে হবে, প্রাইভেটাইজেশন অফ ইন্ডাস্ট্রিজ। যার প্রভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশেও কিভাবে শিল্পের বেসরকারীকরণ হচ্ছে। অনেক জাতীয় প্রতিষ্ঠান অলরেডি প্রাইভেটাইজ করা হয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠানকে পিপিপি মডেল আমি গতদিন আলোচনা করেছিলাম, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলের মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। বাজারের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিচ্ছে, রাষ্ট্র বাজারের উপর আর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এবং শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য যে দুটো হলো একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটের অন্যতম ডিউটি, টু রান অ্যান্ড মেনটেন এডুকেশনাল অ্যান্ড হেলথ ইনস্টিটিউশনস, সে জায়গায় আজ হস্তক্ষেপ হচ্ছে। রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিচ্ছে তোমাকে শিক্ষা স্বাস্থ্য মতো এত ইম্পর্টেন্ট নিত্য প্রয়োজনীয় পরিষেবার মধ্যে তোমার হস্তক্ষেপ কমাতে হবে, সেগুলোকে বেসরকারীকরণ করতে হবে। সে আজ জায়গায় জায়গায় ব্যাঙ্গের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলস, জেমস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলস, মেনি পাবলিক স্কুলস, অনেক ইন্টারন্যাশনাল হসপিটালস, নার্সিং হোমস, সেগুলো আজ বড় বড় ভারতবর্ষের বিভিন্ন সিটিতে তোমরা গেলে দেখতে পাবে। সেটা হলো বিশ্বায়নের প্রভাব। মানে রাষ্ট্র আজ স্বাধীনভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে পারছে না। তাহলে আমরা দেখলাম যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশ্বায়নের সুদূর প্রসারী প্রভাব, কিভাবে বিশ্বায়ন একটা রাষ্ট্রের তার স্বাধীনতা, তার সার্বভৌমত্ব, তার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের উপর প্রভাব ফেলছে, কিভাবে রাষ্ট্র তার আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে তার সার্বভৌম ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলছে। 3 নম্বর যে পয়েন্ট, যেটা কালচারাল অ্যাসপেক্ট, বিশ্বায়ন কিভাবে আমাদের সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলছে, সেই জায়গাটা আমি এবার আলোচনা করব। একটা নতুন সাংস্কৃতিক বিস্তার লাভ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজ দেখবে তোমরা একটা জিনিস, বিশ্বায়নের প্রভাবে আমাদের জাতীয় খাবার বলে কিছু নেই, জাতীয় পোশাক বলে আমাদের কিছু নেই। আমরা বাঙালি, আমাদের যে একটা জাতীয় আইডেন্টিটি, যে আমরা ধুতি পরিধান করব বা আমরা শাড়ি পরিধান করব, যেটা আমাদের জাতীয় পোশাক, যেটার মধ্যে আমাদের বাঙালি একটা আইডেন্টিটি লুকিয়ে আছে, সেটা নেই। আজ কজন লোক ধুতি পরে? আজ কজন মহিলা শাড়ি পরছে? অর্থাৎ
বিশ্বায়ন শুধু অর্থনৈতিক এবং রাজনীতির মধ্যে সীমিত নয়, বিশ্বায়ন বহুলাংশে কি করছে, আমাদের সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রভাব ফেলছে। আজ আমাদের জাতীয় গান, আজ আমাদের বিভিন্ন বাউল সঙ্গীত, পশ্চিমবঙ্গ একসময় বিশ্বের মধ্যে জানা যেত, ফেমাস ফর বাউল সিঙ্গার্স। আজ বাউল শিল্পীদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আজকে বাউল গান নবপ্রজন্মের কাছে, তোমাদের মতো যুব সমাজের কাছে বাউল গান আজ হারিয়ে যাচ্ছে। আমি যদি বলি একটা বাউল গান শোনাও বা একটা বাউল সিঙ্গারের নাম বলো, আমার মনে হয় এক দুজনের বেশি কেউ বলতে পারবে না। অথচ এটা আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। আজ আমরা সেটা হারিয়ে ফেলছি বিশ্বায়নের প্রভাবে। আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। একটা বহুজাতিক সংস্কৃতি বিশ্বায়নের প্রভাবে গড়ে উঠেছে, যার জন্য কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, আমাদের যে ওন আইডেন্টিটি, ওন কালচারাল আইডেন্টিটি, যেটা ডিস্টিংক্ট আইডেন্টিটি আমাদের ছিল, ভারতবর্ষে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বসবাস। আজ পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালি, তাদের যে সাঁওতালি সংস্কৃতি, উত্তর পূর্বাঞ্চলে অনেক ট্রাইবস আছে। নর্থ ইস্ট ইজ known for various tribes, mosaic of tribes, খাসি, নাগা, আসামিজ, বড়ো, আপাতিনিজ, মিজোস, কার্বিজ, মানে অনেক পার্বত্য উপজাতি আছে। যে উপজাতিতে তাদের নিজস্ব ফক্স আছে, নিজস্ব লিজেন্ডস আছে, নিজস্ব কৃষ্টি আছে, নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজস্ব আচার আচরণ রীতিনীতি আছে, সেগুলো আজ হারিয়ে যাচ্ছে। আমি যখন মিজোরামে জব করতাম তখন হার্ডলি আমরা অনেক সময়, বিশেষ করে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে, 15th অগাস্ট বা রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশনের সময় আমরা কিছু ন্যাশনাল সংস, পেট্রিয়টিক সংস বা কিছু ন্যাশনাল প্রোগ্রাম, ন্যাশনাল ডান্স, সেগুলো আয়োজন করার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সেটা সম্ভবপর হয়ে উঠতো না। ছাত্রদের মধ্যে থেকে একজনও খুঁজে পাওয়া যেত না যে একটা জাতীয় সঙ্গীত, যে একটা দেশীয় গান করতে পারে বা একটা দেশীয় নৃত্য, আমাদের ক্লাসিক্যাল ডান্স, সে বিহু হোক, মণিপুরি হোক বা সাউথ ইন্ডিয়ান ডান্স যেগুলো আছে, ওডিসি হোক, ভারতনাট্যম হোক, একটা সম্ভবপর হতো না। তাদের মুখে শুধু একটাই পশ্চিমী ডান্স এবং পশ্চিমী গান। তাদের ফেভারিট সিঙ্গাররা হলো লেডি গাগা, সিলিন ডিয়ন, শাকিরা, জ্যাকসন, এরা হলো তাদের পরিচিত নাম। তাদের গান ছাড়া তারা অন্য কোনো গান গাইতে পারতো না। তারা ভারতীয় সিঙ্গার যারা লতা মঙ্গেশকর, কুমার শানু, মোহাম্মদ রফি, তাদের নামই জানতো না। ভাবতে অবাক হয় আমরা কোথায় আছি। তাদের খাবার দাবার, পোশাক পরিচ্ছদ, আচার আচরণ, রীতিনীতি, সংস্কৃতি তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে না যে মিজোরাম ইজ অ্যান ইন্টেগ্রাল পার্ট অফ ইন্ডিয়া। তোমাদের মনে হবে হয়তো আমরা কোরিয়াতে আছি, না হলে পশ্চিমের কোনো দেশে আছি। কোনো কিছুতেই ইন্ডিয়াননেস খুঁজে পাওয়া যেত না। সেটা কিসের জন্য? ইট ইজ ডিউ টু গ্লোবালাইজেশন। আজ গায়ের লিভাইসের জিন্স প্যান্ট, হাতে কোকাকোলা, কানের মধ্যে স্যামসাং মোবাইল আর মুখে ডমিনোজ পিৎজা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। সেটার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। প্রত্যেকের হাতে দেখবে একটা বিদেশি হ্যান্ডসেট, গায়ের মধ্যে যে জামা কাপড় আছে, পোশাক পরিচ্ছদ আছে, সে জামা হোক বা সে জুতো হোক, দেখবে ব্র্যান্ডগুলো, যে ব্র্যান্ডের জুতোগুলো পরে সেগুলো বহুলাংশে বিদেশি। এবং আমি নিজেও সেটার ব্যতিক্রম নয়। তোমরা নিশ্চয়ই অবজার্ভ করেছো যে আমি যে ব্র্যান্ডগুলো ব্যবহার করি প্রত্যেকটাই বিদেশি। তাহলে আমি দাবি করে জোর গলায় আমিও বলতে পারছি না যে আমরা দেশীয় জামা কাপড়, দেশীয় পোশাক পরিচ্ছদ আমরা ব্যবহার করব। কারণ এই সংস্কৃতি, এই সভ্যতা, এই সমাজ থেকে আমরা আলাদা নয়। বিশ্বায়ন আমাদেরকে এত বেশি আমাদেরকে মোহিত করেছে, বিশেষ করে মাস মিডিয়াকে, প্রপাগান্ডাকে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে এত বেশি আকৃষ্ট করেছে
ভোগবাদী সংস্কৃতির দিকে আমরা সেটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। আজ দেখবে, আমি বলছিলাম যে অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হচ্ছে, যে প্রতিযোগিতাগুলো আগে কোনোদিনও আমরা শুনতে পাইনি, বা বিশেষ করে আমাদের দেশে এই প্রতিযোগিতাগুলো বা এই অনুষ্ঠানগুলো কোনোদিন এত জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। মিস ইন্ডিয়া, মিস বর্ধমান, মিস কলকাতা, মিস ইউনিভার্স, আমরা বিভিন্ন খেলাধুলা বা বিভিন্ন প্রতিযোগিতা দেখেছি, কিন্তু মিস ইউনিভার্স, মিস ইন্ডিয়া, মিস ওয়ার্ল্ড, মিস কলকাতা, মিস বর্ধমান এরকম নাম দিয়ে যৌনতাকে ছড়িয়ে ফেলার যে সংস্কৃতি, সেটা বিশ্বায়নের প্রভাব। পশ্চিমী দেশগুলো তারা সাধারণত বিশ্বাস করে যৌনতা এবং এই যে কি বলবো, নৃশংসতা বা হিংসাত্মক কার্যাবলী, সেগুলিকে তারা ভাবে যে বেসিক ইনস্টিংক্টস। তারা সেটার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক কোনো কিছু খুঁজে পায় না। সেই জন্য বিভিন্ন টিভি চ্যানেলস, বাচ্চাদের বিভিন্ন চ্যানেলস আছে যেগুলো আমি আমার বাচ্চাদেরকে দেখতে দিই না, কারণ যেগুলোর মধ্যে হিংসাটাকে ছড়িয়ে ফেলে। কারণ তারা যৌনতা এবং হিংসাত্মক কার্যাবলী সেগুলোকে তারা এটা অস্বাভাবিক কিছু ভাবে না, এবং নগ্নামির নাম করে, যৌনতার নাম করে তারা এই মিস ইউনিভার্স, মিস ওয়ার্ল্ড এইরকম অনুষ্ঠানগুলোকে বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান আমরা করতে পারছি না, অথচ আমরা খুব হাইফাই ওয়েতে আমরা ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেট করছি। ইটস ডিউ টু গ্লোবালাইজেশন। সে জায়গায় আমি আর আলোচনা করছি না, কারণ আমি আমার পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে আমি সেই জায়গায় অনেকটুকু আলোচনা করেছি। আর লাস্ট যেটা আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব, সেটা হলো সন্ত্রাসবাদ। তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে বিশ্বায়নের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কি সম্পর্ক আছে। সন্ত্রাসবাদ আগেও ছিল, সন্ত্রাসবাদ নতুন কোনো কনসেপ্ট নয়, নতুন কোনো ঘটনা নয়, কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে যোগাযোগ এবং প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তন সাধন হয়েছে, এবং যার ফলে সন্ত্রাসবাদ আজ কিন্তু জাতীয় সন্ত্রাসবাদ নয়, আর সন্ত্রাসবাদ হয়ে গেছে গ্লোবাল টেররিজম আর ইন্টারন্যাশনাল টেররিজম, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসবাদ একটা তার জাতীয় গণ্ডি থেকে পেরিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। আজ আল কায়দা একটা বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন, যার প্রভাব প্রতিপত্তি বা যার পরিধি এত ব্যাপক যে বলা হচ্ছে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক দেশের মধ্যে আল কায়দার নেটওয়ার্ক যুক্ত আছে। তো এইরকম আল কায়দার মতো আরো অনেক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে যাদের কর্মক্ষেত্র বা পরিধি বিশ্বময়, এবং যার পিছনে বিশ্বায়নের একটা হাত আছে। যোগাযোগ মাধ্যম এবং প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে আজ সন্ত্রাসবাদ একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, সন্ত্রাসবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সন্ত্রাসবাদের হাত থেকে কোনো একটা দেশও নিরাপদ নয়। আজ সন্ত্রাসবাদীরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ তারা একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমিত না রেখে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি আশা করি তোমরা এই লেকচার থেকে অনেকটু উপকৃত হবে। So you can prepare a note from this lecture on the topic negative impacts of globalization in the international politics. Thank you.